Hi everyone. 안녕하십니까? 이보영입니다. 자, 언제 떠나도 자신 있는 어학 연수 오늘 레슨 4 함께 하시겠습니다. 자, 오늘은요. 윤호가 이제 마중 나온 스미트 씨, 제니 스미트와 함께 그 집에 도착해서 여기저기 방 안내를 받게 되고요. 그리고 간단한 룰에 대해서 듣게 되는 장면을 함께 하시겠습니다. 첫 번째 키 익스프레션은요. 비행기를 오래 타서 그런지 속이 좀 안 좋습니다. 라는 얘기입니다. 그 외국 가서 이제 혼자 가게 됐을 때 가장 서러울 때 중에 하나가 그 아플 때라는 말을 많이 하게 되죠. 근데 아플 때 더군다나 외국어로 그걸 설명을 해야 할 때처럼 난감한 경우도 없다고 합니다. 배가 살살 아픈 것이 뭐 이런 거 있잖아요. 자, 비행기를 오래 타서 그런지 속이 좀 얹힌 것 같다라는 표현이 어떤 게 좋을까요? 두 번째, 집에 올 차편이 필요하면 알려주세요. 혹시 어디 밖에 나갔다가 집에 와야 되는데 당신을 데리러 가야 된다라고 하면 나에게 알려주면 내가 가서 데리고 오겠다라고 말하고 있습니다. Number 3, 인터넷을 어떻게 쓰는지 좀 알려달라라고 합니다. 이것도 없으면 우리 안 되죠. 인터넷 어떻게 쓰는지 알려달라라고 방법을 묻는 표현까지 함께 하시겠습니다. 라인 바이 라인 시작할까요? Okay, the first line goes like this. Jenny is explaining. 자, 먼저 방에 짐을 좀 내려놓고 와서 뭘 좀 먹죠? 라고 합니다. First, you can put your suitcases in your room. 자, 뭐뭐 하실 수 있습니다. 당신은 하면 됩니다. You can 이란 말은 사실은 제안하는 말입니다. Why don't you의 의미를 갖고 있습니다. First, why don't you put your suitcases in your room and come downstairs and let's eat something. 이렇게 말할 수 있는 건데요. First, you can. 그러니까 당신이 원하면 해도 된다라는 뜻이 되는 거거든요. 그러니까 결국은 해라 이 말이죠. First, you can put your suitcases in your room and then let's have some food. Let's eat something. Let's have some food. And your room is right next to my room. 자, 뭐뭐가 내 거에 바로 옆에 있다라고 할 때 비동사 next to가 되는 거죠. I live next to yours. 혹은 my house is right next to yours 라고 하잖아요. Living next door to Alice라는 옛날 팝송도 있었죠. 앨리슨의 집 바로 옆집에 사는 것 뭐 이래가지고 오랫동안 짝사랑한 이름이 나오잖아요. 그래서 next to라고 하게 되면 그 옆에란 말이 됩니다. 그래서 this pen is right next to my cards 이렇게 말하면 바로 옆에 있다란 말이 되는데 your room is right next to my room 이렇게 말합니다. 그 다음에 모든 침실들은 다 2층에 자리하고 있습니다. All the bedrooms are on the second floor. All the bedrooms are on the second floor. And there are bathrooms on each floor 라고 해요. So usually in one house there can be more than just one bathroom. So there you can find one bathroom on each floor. There's one in downstairs, there's one upstairs too. So there are bathrooms on each floor. It's very convenient. All right, and Yuno says, Would you slow down, please? 라고 합니다. 너무 빨리 말씀하셔서 잘 못 알아듣겠다라고 할 때 우리가 사실 영어를 배우면서 가장 먼저 익혀야 될 표현이 바로 이런 거죠. 다시 말씀해 주시겠습니까? 잘 못 알아듣겠는데요. 천천히 말씀해 주시겠습니까? 이런 말이죠. 잘 못 알아듣는데 못 알아듣는 말을 하기가 좀 뭐해서 그냥 알아듣는 척하고 오케이, 살다 보면 알게 되겠지 해가지고 이랬다가 나중에 가서 낭패당하는 경우 굉장히 많거든요. 그래서 한국 사람과 그 외국인이 이제 영어로든 의사소통을 할 때 어렵다고 느끼는 것이 왜 솔직하게 말하지 않느냐라는 그런 얘기를 많이 듣게 됩니다. 그러니까 불편은 불편한 대로 또 그리고 좀 잘 모르겠으면 모르는 대로 그때그때 얘기를 해야 해결책이 나온다는 얘기가 되는 거죠. Okay, would you slow down, please? I'm sorry, but could you slow down? 라고 말이 되겠죠? Slow down. 좀 속도를 천천히 해주시겠습니까? I don't speak English that well yet. 아직 제가 영어를 그렇게 잘 못해서요. I don't speak English that well yet. 자, 이럴 때 어디 하나 지금 I'm sorry가 나오고 있지 않습니다. 그죠? 정말 죄송한데요. 이런 말을 해도 상관없습니다. 그러나 I'm sorry라는 말을 어떤 상황에서는 좀 너무 쉽게 했다가는 온팡 그걸 자기가 자기 잘못으로 이렇게 쓰는 경우가 많기 때문에 웬만해서는 I'm sorry라는 말을 해서는 안 된다 이런 경우도 있다고 해요. 특히 법적인 문제가 연루될 경우 그렇다고 합니다. 근데 우리는 그냥 좋게 하려고 좀 겸손하게 어떤 미덕으로 하는데 사실 그게 영어권에서는 그렇게 받아들여지지 않는 경우가 많다는 거죠. 여기서도 좀 윤호는 I'm sorry, 제가 죄송한데요. 정말 죄송합니다. 이런 말 절대 안 하죠. 그냥 Would you slow down, please? I don't speak English that well yet. 왜냐하면 제가 영어 잘하려고 여기 영어 다 아는 거니까. 그죠?
근데 제니 스미스가 하는 말은 Oh, I'm sorry. 그러니까 I'm sorry는 이 사람이 하는 말인 거죠, 이제. I'm sorry. If I speak too fast, please let me know. Oh, I'm sorry. If I speak too fast, please let me know. 이렇게 말해달라 이 얘기죠. 내가 너무 말을 빨리 하면 I know I'm speaking really fast, but because we have this time limitation, so sorry. I hope you can understand that. But anyway, if I speak too fast, please let me know. 말씀 좀 해주시기 바랍니다. Well, this is the living room. 이게 거실이고요. As you can see, 보시다시피, and there is the kitchen. 저기 부엌이 있고요. And the laundry room, 세탁실은 is located. 어디에 위치해 있느냐 하면 at the end of the hallway or at the end of the hall. 복도 끝입니다. 라고 합니다. The laundry room is located at the end of the hall. At the end 하면은 저 끝에 라는 말이 되는 거죠. 그 지점에 라는 뜻이 되겠습니다. Okay, and then Yuno says, Thanks. Your house is very neat and really comfortable. 그러니까 항상 어떤 소개를 받거나 남의 집에 가서요. 혹은 남의 집에 들었었을 적에는 둘러보고 보통 하게 되는 인사말이 Wow, you have a very nice place here 라고 한다든지 Wow, I really like the way you decorated this living room 한다든지 Well, your house is very neat and very comfortable 이런 식으로 깔끔하고 상당히 안락하고 편안하게 되어 있네요 라고 한다든지 So you're supposed to say something very nice about that place 남의 집에 갔는데 그냥 가만히 있고 뭐 이러지 않고 집 좋네요. 혹은 집이 뭐 작으면 작은 대로 아늑하네요 라고 한다든지 뭔가 say something positive and nice. And I have a present for you. This is a Korean tea set. 남의 집에 갔을 때 빈손으로 가지 않고 이렇게 선물을 갖고 가게 되어 있지요. 더군다나 앞으로 신세를 질 홈스테이 집이니만큼 자 한국 전통 차 세트를 가지고 왔습니다. Well, I have a present for you. I have something for you. I brought a little something for you. 이렇게 말하기도 합니다. 제가 자그마한 선물 하나 준비해 왔습니다. I have a little something for you. I hope you like it. This is a Korean tea set가 되는 거죠. And Jenny is very excited to receive the gift. So she says, Oh, thank you so much. 감사합니다. 우리가 티 잘 마시는 거 어떻게 하셨어요? How did you know that we love to drink tea? 이렇게 많이 말합니다. 실제 그렇지 않더라도 그 감사의 표시로 이렇게 많이 말하게 되는 거죠. This is exactly what I wanted. 내가 정말 갖고 싶었던 건데. This is exactly what I needed. 내가 필요했던 게 바로 이건데. 혹은 How did you know that we love to drink tea? 우리 집에서 티 잘 마시는 거 어떻게 하셨어요? 라고 한다든지. 그 선물을 받았을 적에도 thank you, thank you, thank you. 그래서 끝나지 마시고 한마디 붙이는 것이 더 좋다니까요. And Yuno says, well, they're good for your health. 어머, 어떻게 아셨어요? 그랬더니 제가 어떻게 알았냐면요. 이렇게 답하실 필요 없이 그냥 이 티가 몸에 좋아요. Well, they're good for your health. And I hope you like them. 마음에 드시기 바랍니다. I hope you like them. And Jenny says, yes, absolutely. 물론이죠. By the way, how's the food? 그건 그렇고 음식은 입에 맞아요? How's the food? How do you like the food? How would you like the food? 다 되죠? And Yuno says, very delicious. However, my stomach is upset from the long flight 라고 합니다. 자, 우리 얼마 전에도 from the long flight 했었죠. I feel kind of tired from the long flight 한다든지 이럴 경우에 뭐뭐로 비롯되어서 라는 뜻으로 from을 쓴다고 말씀드렸는데 여기서도 마찬가지가 되겠죠. 자, my stomach is upset. upset 하면 뒤집어진 걸 말하죠. 내가 I am upset. 사람 기분이 뒤집어진 것도 I am upset가 되는 거고 막 화가 파르르 난다든지 어머 별일이야. I'm upset 이렇게 되는 거죠. 자, 기분 너무 잡쳤다. I'm upset 되는 건데 my stomach is upset 하면은 속이 지금 이렇게 안 좋다. 체하고 얹혔을 적에 특히나 upset이 될 수 있습니다. 왜 그럴까요? From the long flight. 오랜 비행 때문에 So I'm only going to eat a little. 그렇죠. 음식은 너무 맛있지만 내가 이렇기 때문에 조그맣게 안 먹을게요. I'm going to eat a little. 그러면 그럴 적에 아니에요. 다 드셔야지 무슨 말씀이세요. 이럴수록 잘 먹어야 돼요. 뭐 이래서 막 밥 남긴 거에 물 말아서 주고 이러면 안 된다는 거죠. 이 사람들은 그냥 sure. 그러면 먹지 말라고 이렇게 말하게 된다는 거죠. 자, 이렇게 my stomach is upset 혹은 I have an upset stomach 이런 식으로 본인의 어떤 그 증상에 대해서 말하는 표현이 많이 있는데요. I feel kind of sick. I don't feel very well. 이게 가장 일반적입니다. I don't feel too well. 아주 썩 기분이 좋진 않네요. 이 말은
몸 상태가 안 좋다는 말이거든요. I think I'm coming down with something. 뭔가 좀 감기 기운이 느껴집니다. I think I'm coming down with something. I think I'm sick. 어디 아픈 것 같습니다. 라고 한다든지 I feel sick 하게 되면은 내가 뭔가 몸이 안 좋은 걸 느낍니다. 라고 한다든지 조금 더 직접적이죠. I think I'm coming down with something 보다 I feel sick 하게 되면은 조금 더 직접적으로 아프다라는 말이 되겠습니다. 그 식중독이라고 할 적에는 food poisoning 이라는 말을 쓰게 되는데요. My stomach has been upset for 1 week. 예를 들어서 from food poisoning 하게 되면은 식중독 때문에 일주일째 속이 안 좋다 이런 말이 되겠습니다. 식중독, food poisoning이 되는 거죠. I must have had something bad. 뭔가 안 좋은 걸 먹은 것 같습니다라고 말한다든지 혹시 그 관련 표현 찾아보시기 바라고요. 그 다음 나오는 건 Oh, are you okay? 괜찮습니까? You must be tired. 그럼 얼마나 지쳤겠어요? We won't keep you up late라고 해요. 우리가 당신을 늦게까지 붙들어 두지 않을 겁니다. We will not keep you up late. 늦게까지 안 자고 있게끔 하지 않을 거다. We won't keep you up late. We have just a few important things to tell you. 그래도 꼭 할 말은 있는 모양이에요. So we have just a few important things to tell you. 몇 가지만 말씀드릴게요. And tomorrow we can fill you in on the rest라고 합니다. So we're going to cover only a few things right now because you're sick, right? So we don't want to bother you that much. So we're going to cover only a few things and we're going to talk more about it, more about details like tomorrow. 나머지는 내일 얘기하자라고 하는데 이 말을 tomorrow we can fill you in. 당신을 더 채워주겠다. 즉 당신이 알아야 할 내용을 더 알려주겠다. On the rest. 나머지에 관련해서라고 합니다. Thanks, you're so kind. 이해해 주시니 감사합니다. You're so kind. 참 친절하시네요. 배려에 감사한다는 말이 되겠죠? 자, so what are those few important things that she needs to tell him? Number one, regarding food, 음식에 관련해서는 regarding, 뭐뭐에 관해서는 You can help yourself whenever you need. 본인이 필요할 때는 언제든지 help yourself. 알아서 가져다 드십시오. 그러니까 우리가 일부러 갖다 주지 않아도 당신 갖다 먹고 싶은 대로 갖다 먹어라. You can help yourself가 됩니다. Usually we have breakfast at 7:30 a.m. and dinner at 7 p.m. 시간 정해져 있는데 집에 그 시간에 있으면 If you're here, it'll be nice to eat together. 같이 먹으면 좋겠죠? 설거지도 한꺼번에 하면 되니까. So if you're here, it'll be nice to eat together. If you are going to be late, 만약에 늦게 올 것 같으면 Well, please let us know. 알려주십시오, 미리. If you're going to be late, please let us know. It's hard to get around this place without a car. 이 지역은 차가 없이는 돌아다니기가 좀 어려워요. 돌아다니다. Get around. Get around. Round, round, round. Get around 하는 거죠. Get around. 여기저기 다니는 걸 말합니다. It's pretty hard to get around this place without a car. So, if you need a ride home, 어디 가서든 집에 오는 차편이 필요하면 If you need a ride. 그러니까 차편, a ride. 근데 집에 오는 차편, a ride home. If you need a ride home, please let us know. 우리에게 알려주세요. If I'm available, 그 시간에 마침 나도 시간이 되면 If I'm available, if I can 이 말이죠. If I'm available, I'll pick you up. 가서 내가 데려오겠습니다. I'll pick you up. Available. 내가 마침 짬이 나서 그 일을 할 수 있는 형편인 것을 available이라고 하게 되죠. 자, 이런 식으로 if you need something, if you need a ride, if you need to get picked up, please let me know 라고 말할 수 있습니다. Okay, and then she moves on to say, you know, do you have any questions before going to bed? 잠자기 전에 뭐 더 물어볼 말이 있나요? Do you have any questions before you go to bed? And then, you know, does have a question. He says, could you tell me how to use the internet? 인터넷 어떻게 쓰는지 좀 알려주시겠습니까? Could you tell me how to? Could you tell me how to use this? Could you tell me how to start this machine? Could you tell me how to make an international phone call? Could you tell me how to use the internet? 이라고 해서 이렇게 어떤 걸 사용법에 대해서 물어볼 적에 아주 적절한 표현이 바로 Could you tell me how to가 되겠죠. 자, 그래서 잘 알려주었다는 말이 되겠습니다. 이렇게 해서 라인 바이 라인 함께 하셨습니다. 솔직히 말씀드리면 제가 그 영국 가서 돈을 써야 되는 돈을
벌어야 되기 때문에 아르바이트를 이제 떠나기 전날까지 했어요. 그래서 많은 준비를 뭐 인터넷 서치를 한다든지 책을 본다든지 이런 것들은 많이 못했는데 일단 다녀오신 분들 말씀 들어봤더니 한국 음식이 많이 그리울 거다. 그래서 너 한국 음식을 좀 준비해 가라. 그래서 생각했는데 뭐 고추장 아시죠? 뭐 된장 이런 거였는데 실제 현지에 가보니까 팁을 드리자면 의외로 쉽게 한국 음식들을 구할 수가 있어요. 심지어 라면? 이런 것들. 그다음에 김치도. 근데 김치는 당연히 우리나라보다 맛은 없는데 뭐 백김치 이런 것도 충분히 구할 수 있었었고요. 그래서 따로 뭐 준비해 가라 이런 건 없었고 그냥 갔을 때 처음에 갔을 때 이제 저희랑 달랐던 게 그 콘센트가 원래 저희는 두 개의 그 이렇게 꽂는 게 있잖아요. 근데 거기는 3구 쓰기 때문에 근데 전력은 전혀 아무거나 문제 없어요. 근데 만약에 자기 노트북을 갖고 간다든지 자기의 뭐 디지털 카메라를 갖고 간다든지 이런 거 할 때는 3구가 있으면 돼요. 거기 가서 사면 좋은데 거기 가면 비싸답니다. 우리나라의 한 4배 이렇게 주셔야 되기 때문에 우리나라에서는 뭐 5,000원, 좀 좋은 거 10,000원 이렇게 한다면 거기는 일단 파운드라고 하는 그 높은 환율이 있기 때문에 좀 비싸고 또 처음 가면 어색하니까 어디서 사야 될지도 잘 모르잖아요. 그러니까 그런 거 정도만 구매해서 가시면 다른 것들은 영국에서 쉽게 흔하게 잘 구할 수 있는 것들이기 때문에 네, 그렇게 생각해 주시면 될 것 같습니다. 제가 있었던 곳은 가장 오래 지냈던 곳은 시드니인데 시드니 같은 경우는 한인들이 굉장히 많아요. 한인들만이 사는 그런 타운들도 있고 그래서 그런 데서 한국에서 얻을 수 있는 물품들 모조리 다 얻을 수가 있어요. 고추장이라든지 김치라든지 그런 거 굳이 바리바리 싸들고 갈 필요는 전혀 없고요. 근데 꼭 정말 사가야 할 것들은 약간 패션 피플들이라면 당연히 옷 같은 거는 반드시 사가는 게 좋을 거라는 생각은 해요. 왜냐면 호주 같은 경우 옷들이 질이 좋지는 않아요. 좋지는 않은데 비싸요. 그러니까 내가 이 돈 주고 이걸 사야 하나? 이런 정도의 옷들이 많기 때문에 되도록이면은 한국 옷들을 좀 싸가서 돌려가며 입으시는 게 좋을 거라는 생각을 하는데 하나 팁이 있다면 이건 학원을 등록을 하실 때 한국에서 등록을 하시고 가시는 분들이 많으세요. 근데 거기 현지에서 학원을 등록하면 훨씬 싸거든요. 그러니까 반드시 그런 점은 유의를 하셔야 할 것 같아요. 대부분의 소비재 같은 경우도 필리핀에 우리나라처럼 다 있기 때문에요. 정말 굳이 막 여기서 이것저것 다 바리바리 싸갈 필요는 없다고 생각이 되고요. 다만 의료품이나 이런 안경 같은 것들은 국내가 훨씬 질도 좋고 저렴하기 때문에 국내에서 꼭 비상 안경 하나와 비상 구급품을 준비해 가시는 게 좋을 것 같습니다. 사실 지금 준비하고 계신 분들, 어학연수 준비하고 계시는 분들이라면 사실 공부에 대한 걱정만큼이나 많이 드는 생각들이 이런 정보들 어떻게 구해야 되는지 막 고민하실 텐데 저 같은 경우는 일단 문구류 있잖아요. 한국에서는 정말 쉽고 모양도 예쁘고 싼 가격에 구할 수 있는 문구류, 뭐 연필이라던가 심지어 뭐 샤프심, 그다음에 공책 이런 것들. 캐나다 가시면 우리나라보다 가격이 2배 이상 하고요. 그다음에 질 굉장히 안 좋고 샤프심 좀 쓰다 보면 금방 부러지고 그다음에 모양도 모양은 크게 큰 문제는 아니지만 모양도 우리나라는 굉장히 아기자기한 것들 많잖아요. 근데 캐나다는 전혀 그런 거 없거든요. 그래서 문구류 필요하신 만큼 좀 챙겨 가셨으면 좋겠고 그다음에 건전지도 거의 정말 2~3배 이상 비싸거든요. 건전지가 많이 드는 물품들을 많이 가지고 가시는 분들이라면 건전지 반드시 챙겨주셨으면 좋겠고 그다음에 이런 말씀 좀 드려도 되나 모르겠지만 여성분들이라면 빠뜨려 놓을 수 없는 게 여성용품. 가격이 문제가 아니라 이게 아무래도 조금 달라서 한국 거를 가지고 가시는 게 좋을 것 같고 챙겨가지 말아도 될 것들은 앞에서 말씀하신 분들이랑 좀 반대가 될 수도 있는데 저는 오히려 옷. 그러니까 이렇게 보면은 유학생들 이렇게 보면은 딱 보면 한국 사람인 걸 알 수 있는 사람들이 보면은 굉장히 멋 많이 부리고 옷 화려하게 입고 와중에 구두 신으시고 이런 분들 굉장히 많으시거든요. 근데 정말 튀어 보여요. 다른 나라 학생들이나 아니면 정말 캐나다 사람들 보면은 길거리 다녀보면은 정말 그냥 슬리퍼 차림에 정말 편한 옷차림, 책가방도 저희 학생들 보면은 특히 여자분들 같은 경우는 옷차림에 맞게 가방도 들어야 되고 막 이러는데 그 사람들 정장 입고도 그냥 운동화 신고 책가방 메고 이렇게 다니거든요. 그러니까 굳이 막 이것저것 현지에서 사시라는 말씀은 안 드리겠지만
굳이 막 뭐 부리겠다고 나는 패션 리더니까 뭐 부리겠다고 이것저것 구두 챙겨오시고 화장품 바리바리 챙겨오시고 막 이런 거는 안 하셨으면 좋겠습니다. Okay, wrap up time. Number one key expression. 비행기를 오래 탄 바람에 속이 안 좋습니다. 자, my stomach is upset. 뭐뭐로 비롯되어서 from the long flight 하시면 되겠고요. And number two. 집에 올 차편이 필요할 경우에는 자, if you need a ride home. 집에 오는 차편, a ride home. Just let me know or let us know. 연락을 해달라. Let us know. Just tell us. 라는 말이 되겠고. And number three. 알려주실 수 있으세요? Could you tell me? 어떻게 사용하는지. Could you tell me how to use the internet? 자, internet 하는 경우도 있는데요. internet 굳이 안 하셔도 괜찮아요. 인터넷이 제일 좋은 발음이고 빨리 발음하다 보면 internet이 될 수도 있습니다. 근데 그들은 internet이란 말 발음이 익숙해져서 internet 하기도 하는데 but 우리는 안 그래도 괜찮아요. internet or internet, they are both okay. So could you tell me how to? 어떤 사용법을 알려달라는 정중한 표현까지 함께 하셨습니다. 자, 각각의 패턴에 맞춰서 다양한 문장을 많이 만들어 보시기 바라고요. 전 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. Bye bye.